इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स आमे मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 17 रे अछु। आमे कोनिक विभाग गुडिक विषय रे सिखुछु। एही कोनिक विभाग रे आमे एक एलिप्स एवं पाराबोला किपरि निर्माण करिवे ताहा पूर्वरु आवृत करिसारिछु। आजिर क्लास रे आमे एक हाइपरबोला निर्माण करिबा विषय रे सिखिबा। हाइपरबोला निर्माण पई दुईटी पद्धति बहुत लोकप्रिय। गोटिए हेउछि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पद्धति, अन्यटी हेउछि आयतक्षेत्र पद्धति एवं आमे फोकस डायरेक्ट्रिक्स पद्धति विषय रे सिखिबाकू जाउछु। केवल फोकस डायरेक्ट्रिक्स पद्धति रे मने रखिबाकू एक निर्दिष्ट दूरतारे एही डायरेक्ट्रिक्स ठारू दूररे एक डायरेक्ट्रिक्स एवं फोकस अछि एवं जेतेबेले इसेंट्रिसिटी एक रु अधिक अटे। उदाहरण स्वरूप एठारे दुई इसेंट्रिसिटी एहा एक हाइपरबोला निर्माण करे। डायरेक्ट्रिक्स रु एही इसेंट्रिसिटी एवं फोकसर मौलिक संज्ञा हेउछि। फोकसरु जदि आमे सेही कर्भ हाइपरबोला उपरे कौनसी बिंदु मापिबाकू जाउछु तेबे डायरेक्ट्रिक्सकू सेही बिंदुर दूरता पर्यंत समान दूरता सर्वदा समान संख्या सहित समान। उदाहरण स्वरूप जदि इसेंट्रिसिटी 2 अटे, आसंतु एही पॉइंट पी कू फोकसरु सेही पॉइंट कू एवं सेठारु डायरेक्ट्रिक्सकू समान अनुपात 2 करिबा। एही पॉइंट बा एही पॉइंट कौनसी पॉइंट बा एही पॉइंट अछि। एही प्रिंसिपल व्यवहार करी आमे हाइपरबोला निर्माण करिबाकू जाउछु। तेणु एही फोकस डायरेक्ट्रिक्स पद्धति व्यवहार करिबा परे आमे एही हाइपरबोला निर्माण परे आमे एही वक्र सहित शेष करिबा। एहाकू किपरि निर्माण कराजिब ताहा पर्यायक्रमे करिबा। प्रथम वस्तु आंकन्तु एक डायरेक्ट्रिक्स एबी एवं एक्सिस सीसी प्राइम। प्रथमे आमे एबी एवं सीसी प्राइम को ड्र करिबु। थरे समाप्त हेबा परे सीसी प्राइम रे फोकस पॉइंट एफ मार्क करंतु। तेणु कौनसी स्थान रे एफ आमकू एहाकू एपरि भाबरे चिह्नित करिबाकू पड़िब जे सी रु एफ कू सेही 50 एमएम सहित 50 एमएम दिया जाई सारिछि। थरे एहा होई गले सीफ कू 5टी समान भागरे विभक्त करंतु। इसेंट्रिसिटी 2 र हाइपरबोला पई आमे निर्माण करिबाकू जाउछु। तेणु प्रथमे आमे एही सी रु एफ कू 5टी समान भागरे विभक्त करिबा जेपरि इसेंट्रिसिटी 3 रु 2 आमे 1.5 निर्माण करिबाकू जाउछु। एहा परे थरे एहा एक 5 समान भागरे विभक्त हेला परे 2 भाग अवस्थान आमे भी पॉइंट अवस्थान करिबाकू जिबा। तेणु सी रु भी हेउछि 2 यूनिट एवं भी रु एफ हेउछि 3 यूनिट। सेही उपाୟରେ आमे एही समग्र सी कू एफ भागरे विभक्त करिबा। थरे एहा समाप्त हेबा परे आमे भी पॉइंट देई भीएफ सहित समान एक परपेंडिकुलार भिजी ड्र करिबा। तेणु भी पॉइंटरु एक परपेंडिकुलार लाइन ड्र करंतु। जेपरि भी रु एफ जेते दूरता भी रु जी मध्य समान दूरता रहिबो। तापरे जी एवं सी जोग करंतु। तापरे भी डॉट सी प्राइम एक रे 2 किछि 3 पॉइंट मार्क करंतु। तेणु भी पॉइंट जणा पड़िला, सीसी प्राइम पॉइंट जणा पड़िला। तेणु आमे जहा करिबाकू जाउछु ताहा निर्दिष्ट संख्यार भागरे विभक्त। एहा एक आर्बिट्रारी बिंदु एवं सेही बिंदु गुडी करू भूलंब रेखा गुडिक सेही उपाୟରେ परपेंडिकुलर रेखा आंकंती। एही रेखा गुडिक
विस्तारित रेखा सीजी को 1 2 3 4 एवं इत्यादि पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवे तेबे एहा एक ठाब करंतु तेणु जेउठारे एहा इंटरसेक्टिंग हेउछि ताहा हेउछि 1 1 2 2 3 3 4 4 थरे एहा हेला परे 1 1 रु माप कर दूरता जहाँ भी हेउ एही एक एक रेखा को कट करिबा पाई फोकस पॉइंट रु दूरता स्थानांतर करे तेणु प्रथमे माप 1 1 एवं फोकाल पॉइंट रु एक एक दूरता व्यवहार करी आर्क करंतु समान भावरे फोकाल पॉइंट 2 2 रु एक आर्क तैयारी कर समान भावरे फोकस पॉइंट 3 3 रु एक आर्क तैयारी करंतु एवं इत्यादि एहा समाप्त हेबा परे एही बिंदु देई जिबा बाटरे भी जोग देबा स्थिति रे रहिबो तेणु एक हाइपरबोला आमे निर्माण करिबाकू स्थिति रे रहिबु चालंतु एहाकू आम सीट रे पर्याय क्रमे करिबा प्रथमे आमकू एबी रेखा एवं परे सीसी ड्र करिबाकू पड़िबो तेणु एबी एक डायरेक्ट्रिक्स निर्माण करिबा कौनसी एक स्थान बी रे ए चिन्हित कर एवं मध्यम रेखा हॉराइजॉन्टल परपेंडिकुलर थिंग जहाकू आमे सीसी प्राइम निर्माण करि परिबा तेणु आमकू एहाकू सीसी प्राइम डाकिबा एही पॉइंट हेउछि सी कौनसी स्थान रे सी प्राइम तेणु आमे दुईटी परपेंडिकुलर लाइन निर्माण रेखा करिछु वर्तमान सीसी प्राइम उपरे एफ चिन्हित कर जेपरी सी एफ 50 mm सहित समान तेणु सीट उपरे एठारे 50 mm स्थान खोज तेणु एहाकू एक फोकस पॉइंट भावरे चिन्हित कर थरे होई गले एहाकू पांचटी समान भागरे विभक्त करंतु तेणु पांच समान पार्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम तेणु द्वितीय पॉइंटरे भी कु खोज कारण 1.5 अनुपात किंबा 3 रु 2 अनुपात आमे निर्माण करिबाकू जाउछु फोकस पॉइंट ठारू आरंभ करी वक्र भी पॉइंट पर्यंत 3 यूनिट एवं भी रु डायरेक्ट्रिक्स 2 पादार 2 यूनिट पर्यंत तेणु 3 रु 2 यूनिट आमे एहाकू निर्माण करिबाकू जाउछु थरे भी सरीबा परे आमे एक परपेंडिकुलर लाइन निर्माण करि परिबा तेणु एही परपेंडिकुलर लाइन निर्माण करिबाकू आमे एक स्थिति रे रहिबु वर्तमान भीएफ स्थानांतर भिजी सहित समान एहा हेउछि एही रेखा वर्तमान भी एवं जी रे जोग दियो सी रु एक निर्माण रेखा पुणी एहाकू जी को बढ़ाइबा पाई उभय पार्श्वरे एहाकू निर्माण करि परिबो थरे एहा समाप्त हेबा परे आमकू भी डॉट सी रे किछि पॉइंट 1 2 3 खोजिबाकू पड़िबो तेणु आसंतु एठारे किछि पॉइंट चिन्हित करिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एवं 14 एहा हेउछि पॉइंट जहा आमे एहाकू खोजिबाकू जाउछु आई रे
ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ରୋଲର ସ୍କେଲ୍ ତାହା ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଆଉ କିଛି ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ସର୍ବଦା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଅନନକେ ଧାଡ଼ି ଡ୍ର କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଥରେ ଏହା ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ଏହି ଲମ୍ବକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 1 ପ୍ରାଇମ୍ 2 ପ୍ରାଇମ୍ 3 ପ୍ରାଇମ୍ 4 ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ 5 ପ୍ରାଇମ୍ 6 ପ୍ରାଇମ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ 7ଟି 7 ପ୍ରାଇମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟ 1 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଯାହା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ 1କୁ ଖୋଜିଥାଏ। ଥରେ ହୋଇଗଲେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠାରେ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଫୋକାଲ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରେ ତାପରେ ପଞ୍ଚମଟି ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମାନ ଭାବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟରୁ 6 ତାହା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ କର। ହାଇପରବୋଲା ଏହାର କର୍ଭେଚର ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଲୋପ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆମର ସେଠାରେ ଏକ ଅତି ସରଳ ବକ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଏକ ସୁଗମ ବକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦେବା ସେହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସେହି ବକ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ହାଇପରବୋଲାକୁ ସମାନ ଲମ୍ବ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ରେଖା ବାଛିବା। ସମୃଦ୍ଧତା ହେତୁ ଏହି ଲମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଆକ୍ସିସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ଅନ୍ୟଥା ଫୋକାଲ ପଏଣ୍ଟରୁ ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ଏହିପରି ଲମ୍ବ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକରୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଓ ଏହା ଆଉ ନୁହେଁ, ଏକ ରୋଲର ସ୍କଲାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଲମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଏହା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସେହି ଉପାୟରେ ଯୋଗଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ଏହିପରି ଆମେ ହାଇପରବୋଲା ଗଠନ କରୁ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ଏଲିପ୍ସ, ପାରାବୋଲା ଏବଂ ହାଇପରବୋଲା ପରି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବକ୍ରକୁ ଦେଖିଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ କୋନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ କୋନିକ୍ ବିଭାଗ ଭାବରେ ଡାକିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋଏଡ୍, ସ୍ପିରାଲ, ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ହେଲିକ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏକ ସାଇକ୍ଲୋଏଡ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ସର୍କଲ ନେଉଛୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସର୍କଲ ବାଛିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେପରି ପି ଖୋଜିବା ଯାହାକି ବଟମ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସର୍କଲ ଏକ ସମତଳ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଗଡ଼ୁଛି ବେସ୍ରେ, ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୂସମାନ୍ତର ଭିତ୍ତିରେ ଗଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ପି ପଏଣ୍ଟ କଦାପି ଖସିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏହି ପି ବିନ୍ଦୁର ମୋମେଣ୍ଟ ଯେପରି ସର୍କଲ ଗଡ଼େ, ଯାହାକୁ ବକ୍ର ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସାଇକ୍ଲୋଏଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପି ପଏଣ୍ଟ ସମୟର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ କୌଣସି ପହଞ୍ଚେ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ସମଗ୍ର ସର୍କଲ ରୋଲ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ପି ରେ ପେନ୍ସିଲ କିମ୍ବା ପେନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରୁ କିମ୍ବା ରଖୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋଏଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍ତର ଏକ୍ସ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ପାଇ ସଂଯୋଜକ ଗୋଟିଏ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏକ୍ସ ଟି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଟି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହେବା ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଟି ସମୟ କିମ୍ବା ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଏସନ୍ ଅଟେ। ସେହିପରି y ହେଉଛି ଏକ ମାଇନସ୍ କସ୍ ଟି ଏ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ। ତେବେ ଏହି ଏକ୍ସ ସଂଯୋଜନା y କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ସମୀକରଣରୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋଏଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ପାଇରାଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆର୍କିମିଡିଆନ୍ ସ୍ପିରାଲ ସେହି ଅର୍ଥରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। କ'ଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରେଡିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10, 20, 30 ଏବଂ 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଡିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଆମେ ବକ୍ର କିପରି ଘୁଞ୍ଚାଉଛୁ ତାହା ଉପରେ ରେଡିୟସ୍ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ ହେବା ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ରେଡିୟସ୍ ବଢ଼େ, ସେହିପରି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ରେଡିୟସ୍ ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ସ୍ପାଇରାଲ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ପିରାଲ ପାଇଁ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମ ଆର ଏକ ଥିଟା ସହିତ ସମାନ। ଯେହେତୁ ଥିଟା ବଢ଼େ, ଆର ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଥିଟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆର ହ୍ରାସ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ବକ୍ରକୁ ଇନଭଲ୍ୟୁଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ସିଲିଣ୍ଡର ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ାଉ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ L ର ଏକ ଦଉଡ଼ି ନେବା।
ଏହାକୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାନ୍ଧିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା। ଦଉଡ଼ି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ସର୍କଲ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡରର ମାଲିକାନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଆପାରେଣ୍ଟ ଲେନ୍ଥ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଦଉଡ଼ିର ଶେଷ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିବା ବକ୍ରକୁ ଜଡ଼ିତ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଆକାରରେ ସିଲିଣ୍ଡର, ସର୍କଲ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଏହାକୁ ସେଠାରେ ବାନ୍ଧିଥାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ପି କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଏହି ଦଉଡ଼ିଟି ବୁଲାଇଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଏଣ୍ଟ ପି ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପଥରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରତା ଆପାରେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦଉଡ଼ି ବିନ୍ଦୁରୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବକ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେଲିକ୍ସ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯାହା ଏକ ସର୍କୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅକ୍ସିଆଲ ମୋସନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅପୱାର୍ଡ ଡିରେକସନରେ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଚାଲିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଆକାର ହେଉଛି କୋକ୍ ବୋତଲରେ ବାୟୁ ବବୁଲ କିମ୍ବା ବୋଧହୁଏ ଜଳ ବିକରରେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ପିରାଲ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସର୍କଲ ଯାହାକି ଅକ୍ସିଆଲ ଡିରେକସନକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହିପରି ଜିନିଷକୁ ହେଲିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ କଲମ ଦେଖୁ ଯଦି ତୁମେ ସେଥିରେ ଖୋଲା ଥାଅ ତୁମର ଯାହାକିଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଠାରେ ସର୍ବଦା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଡିୟସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଆଲ ଡିରେକସନରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଅକ୍ସିଆଲ ଡିରେକସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଲିକ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ପିରାଲ୍ସରେ ହେଲିକ୍ସ ପାଇଁ ରେଡିୟସ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ଏହି ରେଡିୟସ୍ ପ୍ରାୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୀୟ ଦିଗ ଜେଡ ଆକ୍ସିସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋଏଡ୍, ସ୍ପିରାଲ, ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ହେଲିକ୍ସ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକ୍ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।